இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் இந்த ஆராதனைக்கு கூடியிருக்கிறவங்கள் அனைவருக்கும் இடமனமார்ந்த வாழ்த்துதலையும் சமாதானத்தையும் தேவ இரக்கத்தையும் கூறி இந்த நாளின் தேவ செய்தியை உங்களோடு விசேஷமாக தற்காலிக உலக சூழ்நிலையும் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபை என்கிற தலைப்பிலே உங்களோடு பேச இருக்கிறேன். Facts of the world and grace of Christ Jesus. So, கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எப்பொழுதுமே இந்த உலகத்தினுடைய தற்காலிக சூழ்நிலை புரிந்து கொண்டு அதற்கு தக்கவாறு தங்களுடைய ஜப ஜீவியமும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் கிறிஸ்துவ நமக்கு கொடுத்த கிருபையினாலே உண்டான ஆசீர்வாதங்களை தன்மையை ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும், நன்மை கொடுக்கும், சுகாதாரமான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கொடுக்கும் என்பதை புரிந்து கொண்டு கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் பலப்படுவது அவசியம். Let me tell you some of the facts. Where is our beautiful world going? Why is it filled with problems, troubles, evils, causing unhappiness, confusions and miseries of every kind? Humans today live with no hope, yet all wish for better lives, a better tomorrow for themselves and their families. Most recognize that the collective future of all our nations seems equally hopeless. Modern civilization is beset, overwhelmed with every conceivable problems. What lies ahead? Is there hope for a different and truly better world, which is being built on a wrong foundation from the beginning? Can you think it over? First of all, let us analyze the government in a sense today. Everything on earth begins with individual governments. The governments of men do not and have never worked for themselves for the betterment of others. One of the biggest problems these ineffective human interventions are unable to find a victory from the jaws of defeat. Will it assure peace, happiness, unity, abundance, and prosperity for every human being and every country on earth? While such a vision may seem impossible, and will it happen in our lifetime? Will it happen? Have you realized the world is filled with problems of every consumable nature, and they are only growing worse and greater in number. Therefore, the headlines of today's newspaper are filled with bad news. Here are the samples of headlines that we are all too familiar with. War rages in many countries, suicide bombing increases, arms race reveals more countries with nukes, many kill families and self. Sniffer kills 10, wounds 20. HIV to kill 10 million annually. Ferry overturns. Mysteries, illness kills 10 and thousands. Market clashes, global recession, even depression on horizon. Education on guard, banned from school. Teachers losing control of classrooms. Typhoon kills thousands. Record of drought grips. Pollution chokes all nation. More huge dead zones discovered in ocean and lakes. Millions starves to death daily. 500 million contract malaria annually. 2.5 million children die every year. 5 of 6 marriages suffer adultery. 2/3 of the inner city birth illegitimate. Illegal misguiding websites appeal daily.
drug lords cause civil war. Government corruption adds to growing cynicism and voters' apathy. Same-sex marriage now unlawful, and on and on. Single-parent married families resulting in numerous additional social problems. Most modern psychologists and leaders falling back on the modern dialogue saying, "Who are you to condemn me? This is my lifestyle." They feel it is their lifestyle. They don't realize where the world, where is the grace of God. In reality, these headlines are reporting nothing more than a long list of bad reports, bad effects. Since man does not know the cause of this problem, the world problems only grow greater and humanity general state of misery only seems to compound with passing of time. People want to enjoy peace, happiness, abundance, well-being, good health, and general prosperity. Could all the people of the world come to enjoy all these conditions? Is it possible that the problem now plaguing civilization on such a grand scale could abate and eventually disappear? Do you mean? The world is filled with disease, pollution, poverty, ignorance, religious confusion, war, terrorism, crime, violence, hunger, immorality, slavery, oppressions, political upheaval, and much more. Passing of time brings more problems, not less. Also, existing problem grow collectively worst instead of better. We need to take a long, thorough look at what is wrong with this world and why the problem engulfing. It is far beyond mankind's ability to even successfully define and address. As with the world in general, individual and families are drawing under ever greater moral decadence and seemingly difficulties. More and more people seem completely incapable of managing their lives. Man have created many amazing technological inventions, but they cannot create solutions to worldwide problems. The magnet of materialism, many scientists and technologies innovations have made many tasks for more efficient while greatly increasing productivity. Many of these innovations have translated into more luxurious and efficient transportation, good, instant communications, greater convenience, and more toys for use in leisure times. Mankind has enhanced the capability of computer to process the vast amount of information, but human being cannot correctly process personal problems. Scientists have discovered much more about the size and magnificence and precision of universe, but they cannot discover the way to peace. They have also unleashed the power of the atom, but are powerless to unleash answers to life's greatest questions. Astronomers can find majestic, beautiful new galaxies throughout the universe, but they cannot find a way to preserve the beauty and majesty of the earth. Educators have taught millions how to earn a living, but not how to live. Dictatorships and totalitarian government are usually created through violence and revolution. Then how will it change? Democracies and republics are the representatives of the people turn to backbiters. Social trends mixed with negative media influences have affected the modern generation. Media influence dominates the lives of youth, and messages from TV, films, and glamorized rebellious attitudes, immorality, and self-centeredness. And needless to say, the internet, with a few clicks of a button, children can access web pages that promotes every sick idea known to man. Photographs of twisted and perverted images are only seconds away. Children of little age are constantly bombarded with messages of selfishness, greed,
and the me first. Let me narrate to you the way how the world can able to do it or not. If crime is to stop, the poverty is to vanish, the war is to be gone, disease is to be wiped out, the famine is to be eradicated, the pollution is to cease, ignorance is to disappear, the religious confusion is to be removed, we must understand a tree is known by its fruits. A tree can only known by its fruits. We God's children who are to overcome the world. Again let me say, we God's children who are to overcome the world have been overcome by the world. So it's totally reverted. Even I can say that all mankind has been deceived into believing the soothing words of modern preaching. I'm sorry, hence at last, let us listen to the word of God, the Bible, where Christ, who died for us sins and forgave and came unto me in the heavy. God says that come unto me, the heavy burden. God wants to help us. God declares, come unto me, and He will definitely change your life right away. Receive, receive, receive. We urge everyone to receive God's grace. It's not with price. Everything by grace. God gives everything by grace. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in the weakness. Most gladly there will I rather glory in my infirmities, for the power of Christ may rest upon me. என் கிருபை உனக்கு போதும், பலவீனத்தில் என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் என்றார். ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுகிறேன். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, எபேசியர் 2 அதிகாரம் 8-9 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, is the gift of God. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டது உங்களால் ஆனதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு. It's totally a gift. It's by grace. ஒருவரும் பெருவரும் பாராட்ட வேண்டிய படிக்கு இது கிரியையினால் உண்டானது அல்லவே அல்ல. James 4:6 but He giveth me grace, therefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. ஒரு அதிகமான கிருபைகளை அளிக்கிறாரே, அதனால் தேவன் பெருமையுள்ளவருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவருக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. Romans 5:8 but God commendeth His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. நம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்ம மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார். 2 பேதுரு 3:9 வாசிக்கிறோம், the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long suffering in us word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தங்களை குறித்து தாமதியாய் இராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பெருமை உள்ளவராயிருக்கிறார். கொலோசியர் 4 அதிகாரம் 2-6 வாசிக்கும் பொழுது continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள், ஸ்தோத்திரத்தின் ஜெபத்தில் உழைத்திருங்கள். கிறிஸ்துவுடைய ரகசியத்தை நிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற நான் இந்த ரகசியத்தை குறித்து பேச வேண்டிய பிரகாரமாய் பேசி அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு திருவசனம் சொல்லும்படியான வாசலை தேவன் திறந்தல்லும்படி எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். புறமே இருக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் ஞானமாய் நடந்து கால பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அவனவனுக்கு இன்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படி உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரமேறி இருப்பதாக.
ஏசாயா 40:31 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், but they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up their wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. கர்த்தருக்குள்ளோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகள் அடித்து எழுந்திருப்பார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள். எபேசியர் 2:1-22 வரைக்கும் வாசிக்கிறோம். And you had ye quickened who were dead in trespasses and sins. அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் நாளும் மரித்தவர்களாக இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார். அவைகளில் நீங்கள் முற்காலங்களில் உலக வழக்கத்துக்கு ஏற்றபடியாகவும் கீழ்ப்படியாவின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரியை செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாக நடந்து கொண்டீர்கள். அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லாரும் முற்காலத்திலே நமது மாமிச இச்சைகளின்படியே நடந்து நமது மாமிச மனசும் விரும்பினவைகளை செய்து சுபாவத்தினாலே மற்றவர்களைப் போல கோபாக்கினி பிள்ளைகளாக இருந்தோம். தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவாய் நம்மளை அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மரித்துள்ளாய் இருந்த நம்மை கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்ப்பித்தார். கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே நம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்காரம் செய்தார். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். இது உங்களால் ஆனதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு என்று படித்தோம். ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாக இருக்கிறோம். அவைகளின் படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். ஆனபடினால் முன்னே மாமிசத்தின்படி புறஜாதியாய் இருந்து மாமிசத்தில் கையினாலே செய்யப்படுகிற விருத்த சேதனம் உடையவர்களானால் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களுக்கு எனப்பட்ட நீங்கள் அக்காலத்திலே கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் இஸ்ரவேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பாய் இருந்தவர்களும் வாக்குத்தத்தத்தின் உடன்படிக்கைக்கு அந்நியரும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இவ்வுலகத்தில் தேவன் அற்றவர்களுமாய் இருந்தீர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். முன்னே தூரமாக இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் இரத்தத்தினாலே சமீபமானீர்கள். எப்படியெனில் அவரே நம்முடைய சமாதான காரணராகி இருதிருத்தாயை உண்டாக்கி பகையாக சிலுவை பிரிவினையாகிய நடுச்சுவரை தகர்த்து சட்ட திட்டங்களாகிய நியாயப்பிரமாணத்தை தம்முடைய மாமிசத்திலே ஒழித்து இருதிருத்தாய் நமக்குள்ளே ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி பகையை சிலுவையில் கொன்று அதனால இருதிருத்தாய் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார். அந்தபடி நாம் இருதிருத்த ஒரே ஆவினாலே பிதாவிடத்தில் ஸ்லாக்கியத்தையும் அவர் மூலமாய் பெற்றுக்கிறோம். ஆகையால் நீங்கள் அந்நியரும் பரதேசிகளும் ஆகிறாமல் பரிசுத்தவான்களுடைய ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாக இருந்து அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவருடைய அஸ்திவாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. எத்தனை மேன்மையான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பாருங்கள். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய வாழ்க்கையில் சோர்வு எதற்கு, துக்கங்கள் எதற்கு, உலக சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிற கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தரை நோக்கி யாராவது கூப்பிடுவாரானால் நிச்சயமாகவே உடனடியே உதவி செய்யக்கூடிய தேவ ஆவியானவர் உலகத்தின் முழுவதிலும் நிரம்பி இருக்கிறார். ரோமன்ஸ் 3:24 வாசிக்கிறோம், being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. இலவசமான கிருபையை கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சோ ஒவ்வொருவரும் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவரும் பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு நீதிமான்களாக்கப்படும் முடியும். Colossians 2:2 that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father of Christ. அவருடைய இருதயங்கள் தேற்றப்பட்டு அவர்கள் அன்பினால் இணைக்கப்பட்டு பிதாவாகிய தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய ரகசியத்தை அறிந்து கொள்கிற உணர்வின் பூரண நிச்சயத்தினுடைய எல்லா ஐஸ்வர்யத்துக்கும் உடையவர்களாக வேண்டும் என்றே இப்படி கர்த்தருக்குள் நாங்கள் விரும்புகிறோம். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, பிறருக்காக ஜெபிக்கிறோம், வேதனைப்படுவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம், சாவை பெற்றவர்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறோம், அவர்களுக்காக தைரியப்படும்படியாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம், ஆறுதல் அடைம்படி வேண்டிக் கொள்கிறோம், இருக்கிறவர்களை ஆசீர்வாதம் பெறும்படி வழிநடத்துகிறோம்.
கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதுமே மற்றவர்களை ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏதுவாக செய்யும்படி எங்களையே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Romans 6:16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்திற்கானாலும் நீதிக்கு ஏதுவான கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும் எதற்கு கீழ்ப்படியும்படி உங்களை அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுத்தீர்களோ அதற்கே கீழ்ப்படிக அடிமையாக இருக்கிறீர்கள் என்று அறியீர்களா? எவ்வளவு காலம் நாம் நமக்கு தெரிந்தபடியே வாழ்ந்து அடிமைகளாக இருக்க விரும்புகிறோம்? இரக்கம் செய்கிற தேவனிடத்தில் இரக்கம் பெற வேண்டாமா? தயவு செய்கிற ஆண்டவரிடத்திலே தயவு பெற வேண்டாமா? நன்மை செய்கிற தேவனிடத்திலே நன்மை பெற வேண்டாமா? மிக துக்கமாக இருக்கிறதே. கர்த்தருடைய கிருபை ஒவ்வொரு மேலும் இருப்பதாக. 1 Timothy 6:17 வாசிக்கிறோம். Charge them that the riches of this world, that they be not high-minded, not trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. இவ்வுலகத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்கள் இருமாப்பான சிந்தை உள்ளவர்களாய் இராமல் நிலையற்ற ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வையாமலும் நாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு சகல நன்மைகளையும் நாம் நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கவும் நன்மை செய்யவும் நற்கிரியைகளில் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும் தாராளமாய் கொடுக்கிறவர்களாகவும் உதாரண குணமுள்ளவர்களாக இருக்கவும் நித்திய ஜீவனை பற்றிக் கொள்ளும் வரும் காலத்திற்கு தங்களை நல்ல ஆகாரத்தை பொக்கிஷமாக வைக்க அவர்களுக்கு கட்டளையிடு. உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும், எத்தகுதியான எண்ணம் கொள்ள வேண்டும், எப்படிப்பட்ட நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எப்படிப்பட்ட சுகாதாரம் நமக்கு தேவை, எப்படிப்பட்ட ப்ரிப்பரேஷன் நமக்கு தேவை, எனக்கு ஏற்படும் ஒருவேளை இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு எப்படிப்பட்ட நண்பன் தேவை, எப்படிப்பட்ட உதவியாளர் தேவை, எப்படிப்பட்ட டாக்டர் தேவை. ஏன் நாம் இவ்வளவு காலம் சுதாரித்துக் கொள்ளவில்லை? எனக்கு இப்படிப்பட்ட இக்கட்டு ஏற்படுமானால் எனக்கு உதவியா இருக்க ஏன் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நான் பயன்படுத்தவில்லை? ஏன் நான் தகுதி உள்ளவனாய் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை? கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்காதது என்ன? எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் சமதரித்து கொடுத்திருக்கிறாரே. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, கடைசியாக உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல விரும்புகிறேன். Matthew 5:45, that he may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh him his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள், உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிங்கள், உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள், உங்கள் நிந்தர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துவதற்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள். இப்படி செய்வதனால் நீங்கள் பரலோகத்திற்கு உங்கள் பிதாவுக்கு புத்திரராய் இருப்பீர்கள். அவர் தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேலும் தமது சூரியனை உதிக்க பண்ணி நீதியுள்ளவர் மேல் அநீதியுள்ளவர் மேலும் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார். எபிரேயர் 4:16 வாசிக்கிறோம். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, that is therefore come boldly into the Lord throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. ஆதலால் நம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையும் அடையும்படி தைரியமாய் கிருபாசனத்தில் சேரக்கடுவோம். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவருக்கு உங்களை தைரியப்படுத்துகிறேன். கர்த்தர் நிச்சயமாக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஞானத்தையும் அறிவையும் தேவ கிருபை கொடுத்திருக்கிறார், இரக்கத்தை கட்டளையிட்டிருக்கிறார். நான் உங்களுக்கு ஆறுதலாக சொல்லுகிறது என்னவென்றால், கொலோசியர் 2:2 that their hearts might be comforted, being knit together in love and into all riches in full assurance of understanding, acknowledgement of the mystery and the Father in Christ. உங்களை ஆறுதல் படுத்த வேண்டும் என்றும் கர்த்தர் சமூகத்திலே நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கர்த்தரோடு எப்பொழுதுமே நீங்கள் ஆறுதல் அடைய வேண்டும் என்றும் தேற்றப்பட வேண்டும் என்றும் அன்பினால் இணைக்கப்பட்டு கிறிஸ்து நமக்காய் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்களிலே மிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் நமக்குரிய ஆசீர்வாதங்களோடு கர்த்தருக்கென்று வெற்றி வாழ்க்கை வர தேவன் கிருபை செய்வாராக. அநேக தேவனை அறியாமலும் கர்த்தருடைய இரக்கத்தை பெற முடியாமலும்
அவஸ்தைப்படுகிறார்கள், துக்கப்படுகிறார்கள், வேதனைப்படுகிறார்கள். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் கொடுத்த ஆறுதலை பாருங்கள், அவருடைய சமாதானத்தை பாருங்கள், தேவன் கொடுக்கிற இரக்கத்தை பாருங்கள். உலகத்தை இன்று திரும்பி பார்ப்போமானால் உலகத்தினுடைய தலைவர்கள் தத்தளிக்கிறார்கள். அதிகாரங்கள், வல்லமைகள், சகல எக்யூப்மெண்ட், ஏர்போர்ஸ், நேவி, ஆர்மி, இப்படி ஒவ்வொரு நாடுகளும் பல பல எந்திரங்களை தயாரித்து மனிதனை பார்க்கிலும் எந்திரங்களுக்கு அதிகமான பணத்தை போட்டு தன்னை காத்துக்கொள்வது, நாட்டை காத்துக்கொள்வது பத்திரப்படுத்தியிருக்கலாம். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த காலத்தில் உலகத்தை புரட்டி போட்ட காரியம் பார்த்தீர்களா? ஒரு கிருமி நாசினி உலகம் முழுவதையும் இன்று எல்லாவற்றையும் சப்மர்ஜ் பண்ணிடுச்சு. பார்த்தீங்களா? இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா பவரையும் இம்யூன் பண்ணிடுச்சு. பார்த்தீங்களா? இந்த காலகட்டத்திலே உங்களுக்கு உதவியை செய்யக்கூடியவர் யார்? கர்த்தராகிய தேவன் ஒருவரே, ஆவியானவர் ஒருவரே. உலகம் முழுவதும் அசைவாடிக்கொண்டிருக்கிற தேவ ஆவியானவர் மட்டுமே உன்னை ஆசீர்வாதமாய் நடத்த முடியும், உன்னை காப்பாற்ற முடியும். Can you realize now at least? Can you realize now? Henceforth, can you do some steps to take Christ in your life and live happily and succeed this virus in your lifespan? கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று ஆசீர்வாதங்களோடு வாழ தேவனும் உதவி செய்வாராக. கர்த்தருக்குள் அதிகமாய் ஜெபியுங்கள். உங்கள் வேதனையும் துக்கத்தையும் ஜெபத்திலே ஊற்றுங்கள். கர்த்தர் அதிகமாய் உங்களோடு இருந்து ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜெபம் செய்யலாமா? கிருபையும் இரக்கமும் மகிமையும் நிறைந்த தேவாதி தேவனே, இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவரே, தேவனை அறிந்தவர்களாயிருந்தாலும், நண்பராயிருந்தாலும், தேவனை அறியாதவராயிருந்தாலும் அவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். அவருடைய வேதனை பெரிது, அவருடைய துக்கங்கள் பெரிது, அவருடைய அங்கலாய்ப்பு பெரிது. ஆண்டவரே, உங்களுடைய அன்பை நாங்கள் விளக்குகிறோம், உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை விளக்குகிறோம். தேவ தயவு அவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொடுப்பீராக. நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் ஆசீர்வாதத்தையும் மழையும் வெளிச்சத்தையும் சகல தண்ணீரையும் அனுகூலங்களை கொடுத்து கர்த்த இந்த சுகாதாரத்தையும் நன்மையும் ரட்சிப்பின் மூலியமாய் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் பகிர்ந்து கொடுக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். தேவைகளை ஆசீர்வாதம் சந்தியும், உயிர்களை காப்பாற்றும், மனம் திரும்புதலை கொடும், கர்த்தருக்குள் தேற்றப்பட்டு பலப்படும்படி கிருபை செய்யும். தயவாயிரும். நீ பரிசுத்த உமையை அண்டிக் கொள்ளுகிறோம். ஆண்டவரே, உங்களுடைய தயவை நாடுகிறோம், உங்களுடைய இரக்கத்தையே நாடுகிறோம். ஒவ்வொருவருக்கும் தயவு காட்டுகிறோம், பலப்படுத்தும். குடும்பங்களை சுகாதாரமாய் வாழ கிருபை செய்யும். ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தும். பெரியோர் சிறியோர் சிறு பிள்ளைகள் கர்த்தர் தயவாயிரும். எத்தனையோ உயிர்கள் பறிக்கப்பட்டு இன்று துக்கத்தோடு காணப்படுகிற குடும்பங்களுக்கு என் தேவன் ஆறுதலை தந்து எஞ்சிய ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களையும் மீட்டெடுக்கும்படி தேவன் இரக்கம் காட்டும். அப்பா, ஆவியானவரை கொண்டு கிருபை செய்யும், காத்துக்கொள்ளும். எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் தூய பிதாவே. ஆமென், ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தெய்வத்தினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்யமும் இன்றும் என்றும் நம்மளுடன் நிலைத்திருப்பாராக. ஆமென். சமாதானத்தோடு சென்று வாருங்கள். கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பார்.